прошлую попытку снять ее. Так что дальше, в принципе, буду уже в неведении, так сказать, что будет происходить. Поэтому да, поэтому будет интересно мне тоже. First Deputy Nash. Hey, Jack, listen, I know it's a strange question, but I don't have anyone else to ask. Have you spoken to Marino lately? I'm not sure. It's just that he hasn't been in touch, and normally he checks in every day. Did he come to work? To be honest, I wasn't paying attention. Usually he's not here when I come in, and he's already gone by the time I leave. But he's the dispatcher there, among other things, right? Have you heard his voice on the radio? I didn't pay much attention. Sometimes one of the other guys covers for him, so I'm not sure. I just don't know. Oh, okay, there's nothing to worry about, nothing at all. This isn't the first time. This one girl he sees off and on. One time he up and took her someplace for a week and didn't tell me anything. I didn't kill him at the time, but this time I'm going to. I'm telling you, I'll strangle him with my own hands. You remember if a girl came by the station recently? I think A redhead with pigtails, wagging her hips all over the place. You'd have to remember it. I think that... yes, you know, probably. Maybe. I remember something. I'm not sure, but it's possible. Maybe if you want, Forget it, Jack. Forget it. We didn't need to get all worried about that son of a bitch, did we? After all, why do we need some asshole to run my errands when I have first deputy? True, right. I'm sure he'll show up soon. Now, I need to get back to work, so... Yes, Jack. I'm sorry. Sorry. See you later. Хотя нет, давайте вот. А что так мало? То раньше можно было даже, там уже был даже магазин, где можно было покупать все это. Тоже такого себе. Интересно, мне кинут, ну, авторские права за эту музыку или нет. Даже интересно. Потому что я сейчас записываю как бы 2 дня подряд. И поэтому я еще не выкладывал и не знаю. Будет прикольно, если накинут. Что-то мало сегодня людей, как? Что-то очень мало людей. А что так мало? Подожди, 4, 8, 9 людей. Я помню, такие смены были в первой части. Там, в принципе, максимум, по-моему, в смене можно было набить, ну, 13. Так, что это у нас? Мне немножко не повезло, но да ладно.
А вот сегодня что-то быстро смена. Ну как бы на денек, по сути, завтра. Просто по одному предмету меньше. Пускай будет. Думаю, еще кого-нибудь персика дадут, не прокачан с 5 опытом. Добить. Ну хотя он будет гоняться везде, так что. И ну, он долго будет подниматься. Ему надо будет как минимум 100 набить, а это прям капец. О, фрай. О май. Oh, seriously, Seymour? Again? At this rate, we won't get to the bra till Easter? Well, I can't turn it off, baby. I can't. But I can send them to hell. Where should I send them, my dear, huh? Just tell me, dear. I'll give them all your curses verbatim. We'll send them to where they can never bother us again. And then we'll get to that bra. You have 5 seconds. What? One-time payment, 300,000. 300,000, and I don't want to hear anything more about you or about the feds on my tail. And I need decent documents. Call your friend from the ministry. Friend? Friend from the ministry? What are you talking about? Well, that's it. God, Gilda. And you left your own business for this? You were fencing stolen electronics. Gilda, my dear, do we have to go through all this again? This is an important client. Mm-hmm. I hope your important client can shake their tits the way you like. It's gonna cost a lot more than 300,000, Jack. A lot more. $1 million at least. $1 million? Don't you think I can't find someone who'll get rid of my problems for 300,000? Don't you think I can find someone who'll get rid of you for 300,000? Good night, Fry. Stop, Jack. Hey, just wait a second. Wait. I got excited. Worked up, okay? You just called in an awkward moment. But, you know, I've called you at uncomfortable moments. I know that. I admit it. Let's say we're even, all right? Even? 700,000. 400. 500. 500,000, Jack. $500,000. Not too much and not too little, huh? Done. You can come up personally when you have the documents. Of course, Jack. Of course I can't. Oh, thought you could steal my tape recorder, you creep? What a petty fucker you are, Seymour. You left it here. What do I need with You were glad I left it, weren't you? You're getting it appraised right now, aren't you? Well, I can see right through you, Seymour. You know what, Gilda? Go. Go and take your tape recorder with you along with your bra and your stupid grudges. Go back to your criminals if you can't stand being with a real man who does real work. Run back to your buddy Kravitz. I'm sure he's got a couple of stolen TVs for you. Buy a bus ticket to Nurking. That's the closest place to Big Rift where traffic goes past. My guys will meet you. When
When you know exactly when you'll be arriving, call me. And don't forget the documents. По поводу вот этого полмиллиона, типа, не слишком много, не слишком мало. Вроде как он так оправдывал полмиллиона в первой игре. Ну, ему вроде бы все, типа, задавали, типа, почему полмиллиона, почему не 2, не 3, а он такой, типа, все, типа, гонятся за миллионом, с 2, за 3, за 5, с 10. А он, типа, хочет быть уникальным. Но я готов слить этого и этого. А разве мы не должны, как бы, поддаться им? А можно как-нибудь скипнуть день, пожалуйста? Ну, пожалуйста. Ну, плезу. А зачем нам взрывчатка? Подождите, нам же Хендерсон сказал, что сможет дать взрывчатку. А, или Джек. Подождите, ну Джек же не хочет? Серьезно? Ну, возможно, взрывчатка ему нужна, чтобы ну, как бы расправиться, на самом деле, с Хендерсоном. Но мне кажется, что Хендерсон сам не появится там же. Ведь так? Или появится? Ну, это глупо. Почему в 4 часа ночи, в 4 часа дня уже так темно? А, ну зима, наверное. Ну да, краски декабрь. Я так понимаю, мы серьезно будем сражаться с ним, но тип такой себе, на самом деле, проебу. Хотя у нас стрельба, кстати, у всех почти прокачана, так что... О, свет. Баф. Блин, я взял самых слабых, кстати. Ой. О, как же долго. Можно ему просто по фану это бахнуть скрытность на максимум. Почему бы нет? Правда, это очень вовремя делал, можно было это в начале дня сделать, кстати. Ну да ладно. Нет, у меня есть такая мысль, что он хочет его убить, ну, полковник Хендерсон. Но если Хендерсон появится сам, ну типа, ну это бред же, нет? Как бы немножко.
А до скольки мы ждем-то? До 2 часов? Или там, не знаю, до утра, что ли, будем сидеть? До 3. Ей. О, ниндзя зато появился. Хотя там, наверное, ниндзя не нужна будет. Это штурм, типа, надо будет. Мы, наверное, будем дефаться, кстати. О, 3 часа ночи. А кто это? Share free. Лея. What? How? I'm coming. I'll be right there. А может... Какая анимация классная, кстати. Но ведь это не может быть так, да? То есть она же сейчас не бахает. Я батя угадал. Good Lord, when are we gonna take that thing down? I dream of seeing how nice that thing burns. I'd say... Shut up! Now's not the time! Just look at it. It's like it's tearing out my soul. But I'm not superstitious, not even a little. Mr. Nash, can we please take that thing down? You live through the night, you can do whatever you want. Well, finally. Tomorrow I'll get my... Quiet! You hear that? Get in position. Но если Лили сейчас умерла, то... Возможно, он хочет... Не, ну нахуй. Он хочет убить всех людей, которые с ним когда-то... А этот, друг детства, которому он звонил, когда был бухой. Ладно.
Просто очень хорошо. Нам выходить, это может здесь. Так. Потом перейдем, пожалуйста, что здесь совершенно безопасно. Nice. Я сейчас просто здесь не что? А, ну как, блядь? Я не понимаю. Они говорят, что все как просто он вот. Я бы хотел, он должен поехать. Это очень страшно, блядь. Честно говоря. Там есть страшно большая, главное. О, я нажимаю. Второй, кстати. Второй, кстати, что значит, что все? Надо еще немножко, что? Я сейчас, что? Сейчас давай, минус. А, да, блин, я сейчас запустил, как не знаю, что. Лом ой, я знаю, кстати. А, может, как весело, не знаю, сколько, да? Потому что нам сейчас потом жевать. Yes. Так, здесь. Наус. Ты сейчас не сейчас. Видел их? Не кажется, кстати. Так, кстати. Здесь обычно даже сбор такой чувак. В смысле? Ну, зачем всех? Сразу. Не, ну ничего, собственно. Хотя не сам слабость всех. Они прям не зря. Ну, сейчас прячем, не там хорошо, что ой, а, ничего. Нажми, если больше, ничего. Ладно, еще разница. Я сейчас, я делаю, потому что она говорит, что так причем. Ей. Ура, ты смотри. Я поняла, что наш посыл, признать не будешь. Что нужно возьмет? Наш. Что там случилось? Позволь, значит. Это пошел на присылку какую-то проблему. Я сейчас разбить. Ты не заберешь их. Собственно. О, классно. А ну-ка, возьми. Не писал. Перезаряжайся. Так, ну спасибо. Сейчас. Окей. А, это должен быть. Хорошо. Все. А, перезаряжайся. Так. Можно ногу спить. А, все, ногу спить. Все. А, так. Вон, закрыть. Сам сейчас ставь. Ну, ты живой, забыл, не кстати. Ой. Сейчас не все машины, да? Заебись. Хуй, пацан. Заебись, что ебать, пацан. Ай, найди, как хорошо, как я ой. Может, 4 вроде. Ну. Можно стрелять, можно стрелять, 8. 8 стрелять, надо стрелять, ай, без Сосать, чё? Один закинь. И давай сразу. О, нажать. Так, ну стрелять, что понятно. Да. Там какой-то текст, кстати, все это а, возможно. Я конечно, не потому что мама обещала, но я... Да, ничего, кстати. Нет. Я типа, людей можно говорить. Его, как он просто текст, да, все. И просто начать стрелять. Спокойно. Да. Знаете. Хватит убивать, конечно. Не, значит, наверное, красавец. Ладно. Значит, я просто здесь перехватить, если не удалось, что-то связано больше. Так, вот это
57. Так, засадить, а, его осталось. Мимо. То есть, это, друзья. А, я прав, честно. Вообще, честно. Он такой. Здесь уже. Здесь было правильно. Почему ты знак 9? Я сказал, это уже часов 2, часа 2. Может, все, что я чьи. Следующий, один, конечно, не помнишь, что ли? Ой, оп, оп. Если конец игры, то ты уже не будет. Я говорю, потому что что сделать, мы сейчас как оставим мы звучим сильно не выживем. Я получил интересно. Если же так, я планирую, как оно что. Ладно, сейчас часов 10. Около того. Что там сейчас чувствую? Ой. Да, это последний, окей. Can't talk. It's okay. You've already talked enough. I'm willing to bet, Colonel, that you're trying to figure out where you went wrong. And really, where? You're definitely not the stupidest criminal I've ever met. And all your, let's call them, philosophical reflections. You know what? There's something in them. Something true. Something that really gets me. I've had to deal with much more pretentious bastards than you. And even this plan of yours to wage an assault on the department. Is it crazy? Maybe. But again, it's not the craziest assault I've ever been a part of. A little more luck and it might have all worked out for you. So what's the problem? The problem is, Colonel, that you told everything. Absolutely everything. All your thoughts, all your ideas, all your fucking plans to the police chief. To the police chief! You must be completely nuts, right? Never played cops and robbers with your friends as a kid? It's a fun game, and the rules are very simple. The robbers are the bad guys, and the cops are the good guys. But don't worry, Colonel. I'll make sure that everyone here keeps choking down your smelly soup. For breakfast, lunch, and dinner. Get this trash out of my department. А что, не конец? А, еще да, с этим же. Да, с Фраем, точно. Are you Mr. Fry? Excuse me? I asked, are you Mr. Fry? Yeah, yes, I'm Mr. Fry, and you're from Mr. Nash, right? That's right, from Mr. Nash. You know, we've been waiting for you for over an hour. Yes, it's a shitty bus. You said you waited an hour? You must have some very warm jackets, guys. What do you say? You got an extra one for me? Of course, Mr. Fry, of course. Let's get you into the car. We'll think of something. Don't be offended, guys, but wow, you got yourselves a frozen cesspool out here. Ah, we're not offended. Right, Jesse? We're not offended. Not at all, it's true. We live in a shithole. You should see our slaughterhouse. Your slaughterhouse? Sure, the slaughterhouse. Our mother always told us that if you want to know how clean the town is, you
check how clean they keep their slaughterhouse. How clean they keep their slaughterhouse. Don't pay attention to my brother, Mr. Fry. It's just the kind of stuff we deal with out here. That's right, local jokes. Get on in, Mr. Fry. There's plenty of space in back. What beautiful shoes you have, Mr. Fry. What a picture. Ну, да. Так сказать, показывают достопримечательности города сейчас будут. She always says that when I want to try something new. I bought myself a tie. You look like a jerk in it. I thought about getting an earring in my ear. Only total jerks do that. You know, I did feel like a jerk when I first sat down on that thing. And I got to thinking, it makes so much sense. Once everything is covered with snow, a snowmobile will come in pretty handy, right? I started it up, drove it around, and you know what? The real jerks are the ones who keep driving cars and riding bikes in this weather. That's what I think. And I keep thinking about that advertisement. All the roads opened before me. And it's true. I know, it sounds silly, but I swear, that's really how I felt. Like there were no more barriers. Like I'm finally in control of this situation. You know the feeling, Mr. Nash? Yeah, it's a great story, kid. The money's in the envelope, like always. Oh, by the way, those cigars you asked about earlier? Kings, right? Mr. Summers found a reliable supplier, but it'll still take at least a week, so I told him that you probably wouldn't want. Caesars. Excuse me? Caesars. The cigars are called Caesars. Order them. Oh yes, of course, Caesars. No problem, Mr. Nash, no problem. I just wanted to say that... I don't care how long it takes. I'm not going anywhere. Ну, в общем-то, все. Да. Я не знаю, я, наверное, промотаю эту. Ну, игра получилась классная. Да. В принципе. Музыка стала интересна только к концу игры, когда принесли пленочки. Ну, кассеты, которые, эти, пластинки виниловые. А так, в первой части была лучше музыка. Сюжет, ну, продолжение сюжета. Нету каких-то необычных сильных поворотов, как обычно Джек. Ну, скажем так, немножко мразь, ну, потому что из-за него умерло, ну, сколько вот, получается, 3 человека, которых мы знали, и 6 полицейских, как минимум, на последнем штурме, по-моему. И дохрена членов армии. Ну, еще плюс за время работы, так сказать. Но по сути сюжет такой. То есть, как бы мы играем за такого человека, который не особо правильный на самом деле. Но по большей части хотя его заставляют на самом деле. Он хотел съебаться ото всех. Потому что раньше он работал с мафией, но там как бы его заставляла сама мафия. То есть всякие вот эти вот действия, то что вот ему говорят, что он сука мафии, то есть ну такое. У него как бы не было другого выхода. То есть это просто человек, который боролся за жизнь в тот момент. А сейчас он тупо хотел, чтобы от него все отъебались. Но типа не повезло ему в самом начале. Хотя нет, на самом деле в самом начале ему повезло, он же стал шефом департамента, а значит у него появился простор для, ну, как бы, сделать там свое место, которое он хочет. Что про него все забыли, что он сделал, кстати. А по поводу геймплея, медленный очень. Очень медленно. В первой части, по-моему, можно было скипать, когда день заканчивался, и там все приезжали. Но все же такой, типа, интересный довольно-таки. Багов не было почти. Единственные баги там небольшие, когда ты пытаешься посмотреть стату оперативников. И все.
принципе, все. Наверное. Ну, игра получилась классная. Интересно. Мне понравилось. Ну, то есть... Она держит в таком в своей атмосферке небольшой. То есть... Ну, вообще атмосфера вот так как бы есть, да, чувствуется. Но она плохая в самом начале. Вот эта вот музыка, она вообще не подходит. Да, конечно, типа, не приходится выбирать музыку, но все же, как бы, было бы классно. Если бы была бы первая часть, потому что там было музыки очень много. Надеюсь, авторских прав не будет на этой песне. Ну, хотя, в принципе, пофиг. Я просто вырежу и все. Наверное. И поставлю какой-нибудь, не знаю, другую. Белый экран. У меня опять вылетела игра? Нет? Алло, игра. Ну, она живая, как бы, то есть мы можем открыть паузу, но... Может, что-то... А что такое? По поводу, кстати, времени игры, тут получается около 12 часов. То есть у меня 2 часа отснято уже. Еще 2 часа вот мы сейчас записываем. Примерно, да, 2:04. И получается около 8 часов уже вылито, залито. Так что, в принципе, не короткая, но и не особо длинная. Тут, конечно, не 500 часов, но за денек ее можно пройти спокойно. Да. Игра несложная, только галстуки бесит. Это база галстуков, это пипец. Попец, конечно. Игра, может, и... Я не хочу просто идти. Но... Хе-хе-хе. А что это будет, если продолжить игру? А, просто последняя это касцена, да? Да. Так. Ну, в принципе, все, да. Вот на этой картинке мы закончим это прохождение. 4, 8, 12, 16, 17. Ну, по-моему, у нас было меньше. Ну ладно. В общем, все, наверное. До встречи в следующих играх. Да, всем удачи, всем пока.